Exam. Good morning, sir. We have some doubts in the yesterday exam. Very good. Yeah, there are two questions. Those could be. They are very basic error. One is, I think, we are going to give the credit for you guys. ఒక క్వశ్చన్ మాత్రము ఆన్సర్ లేదు నా 36 బట్ 86 పడింది అది. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ మాత్రం 10th వన్ యాక్చువల్లీ ఆప్షన్ లో లేదు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు. సో మీకు 19 కే క్రెడిట్ చేస్తాము, లేకపోతే +1 యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకా 4th వన్ కి యాక్చువల్ గా λ/√2, బట్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్ 1/√2 lambda, but that doesn't matter. I think most of you wrote right answer. Okay, let me autumn. Yeah, anybody want to speak? How was exam? I mean, I gave a little tough because all the problem mostly, like, you know, I gave most of the questions are problems. So physics itself, you know, they're going to expect the problems. Good morning, sir. Yeah, good morning, Nana. Yeah, you have a question? Yeah. Sir, Yes, Nana. నిన్నటి క్వశ్చన్స్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. Yeah, mistakes I told you, right? 4th question. Let me actually bring that paper if I could able to. I think I'm trying to bring that question paper here so that it's easy. Sir, should I share? Yeah, you can share, but I think I have it, sir. Let me, I Okay. think same paper, right? Yeah, let me, I think it's there, yeah. Physics. Autumn exam wave optics. It was not exam wave optics, right? Yeah, do you want to share, sir? If you could, I think it should be there. I can just share it, sir. Sir, Yes. sir, 4th one question ki ఒకసారి చూడండి. Yeah, 4th one is wrong. 4th one is 36 answer. 36, sir. The answer is 36. Okay, sir. 10th one is okay. Let me open my file. I can see a question. 10th one 36, sir. Yeah. ఫస్ట్ ఆప్షన్ 4th one actually 2 లక్షలు λ/√2. 4th one is λ/√2. Yes, sir. Is it clear? 10th one 36 ka. 10th one is 36. Yes. I can see Okay, sir. Explain cheyara. Yeah. Do you want explanation that one? 4th one. Yes, sir. It's a easy way. Let me. Sir, ఏం లేదు సార్ 4th one question. E1 by E2 is equal to λ2 by λ1 or Yes, sir, λ1 by మీరు λ2 by నిన్న క్లాస్ లో చెప్పిర్రు అది. Yes. So that is easy. Yes, మా sir. అంకుల్ అట మా ఓనర్ అంకుల్ అట Answer. Okay.
ఓకే అమ్మ నాన్న చిన్నప్పుడు చనిపోతే వాళ్ళ బాబాయ్ తాగేది. So here it's given actually. బాబాయ్ నా బాబాయ్ అంకుల్ తాగదు, మా అంకుల్ ఓనర్ Okay. అంకుల్ ఆస్తంతా I అనేది ఏమైంది, it becomes double. So it become a E. E gets cancel అవుతుంది. సార్ క్లాస్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది. Don't talk, Nana. Please unmute yourself, others. Okay. So that 10th one, fourth one is lambda by. Fourth one is lambda by root 2. Did you note down? Fourth one is lambda by. Yeah, I think yeah. Is it clear? Any doubts? 10th one. Go for the 10th one. 10th one is actually, it's a 36, D option, right? D, I would have, I mean, it was actually 36, typo error. 86 undi akkada. 36 actual answer. Okay na? Em nana? 36. Answers key appana meeku? Can I tell key? Students, let me note down, you can note down. One is A. One answer is A. Two answer is C. Three answer is A. Four answer is D, which is actually, fourth one is how much? Yeah, fourth one is actually, it's a lambda by D, actually it's a lambda by root 2. Root 2. Lambda by root 2. Fifth answer B. You can check it actually. Fifth answer is, sorry, fifth B. Fifth B. Sixth C. Sixth one is C. Seventh one is B. Eighth one is B. Ninth one is A. 10th one is A. 11th one is C. So 10th one I have to, yeah, 10th one actually how much it is, sorry, 10th one actually it's 36 kg weight. 10th one that is. 12th one is, 12th one A. 13th B. 14th A. 15th B C. 16th C. 17th D. Okay. 18th C. 19th B. 28th B. Any doubts? These are the key for the question yesterday exam. So it was easy. I mean, you can simply, you know, I have seen some of your answers. So they got like 15, 14, 16. Very good. With this paper, you are doing very good. Okay. Any doubts, students? Can we start lesson? Sir, good morning, sir. Good morning, madam. Sixth one, sir. B or C, sir. Sixth one. Sixth one C. సార్ సిక్స్త్ వన్ బి సార్ 10. Sixth one, sir. What? Okay, what is asking? Dhvani Vegam, madam. Yes, sir. V is equal to 1 by omega by K, sir. Omega, how much it is? 100. 100 by? Yes. K 10. is 10, sir. Oh, B answer. Sixth one B, right? ఎస్ సార్ బి. Sixth one B, sorry, right? సార్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏ కదా సార్? ఫిఫ్త్ వన్ ఏ కదా? BA fifth one, sir. BA correct, sir. B. Fifth one, okay. Sixth one actually అడిగింది ధ్వని వేగం omega by K. 100 by 10 అంటే 10 వస్తుంది. Sixth one ఏమొస్తుంది? What is a తరంగ సంఖ్య, right? B, sir.
సో సింపుల్ కే కే 10 sir. 20 అంటే b. So fifth one is 20 b, right? Sixth one also B sir. Sixth one also is asking Dhwani Vegam, right? Omega Yes. by k. Omega B. is 100, k is 10. 100 by Yes. 10 is 10. B answer. Sir, Okay sir. second one C na sir. Second one is actually Tegala Nishpatti. Lambda is equal to h by mv. So v1 by v2 is equal to 1:4. 1:4. ఇచ్చిండు ఏమేమి ఇచ్చిండు? ఆల్ఫా కణానికి ఆల్ఫా కణం అన్నాడు కదా. v1 అంటే ఇక్కడ లాంబ్డా 1 4, లాంబ్డా 2 ప్రోటాన్ 1. So v1 by v2 is equal to lambda 2 by lambda 1:4. C. Yes sir. Third one 2 is C. Answer first please sir. Answer. sir C na. Sir, third one. Third Third one one and A sir. third one I gave, right? Third one is A. పని ప్రమేయం అన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి చెప్పరా మళ్ళీ? మొత్తం చెప్పాను మేడం, చాట్ బాక్స్ ఉన్నాయి ఆన్సర్లు అన్ని. 8 నుంచి ఉన్నాయి అవి. చాట్ బాక్స్ లో అన్ని ఆన్సర్ రాశాను. చాట్ బాక్స్ మీరు మీ గ్రూప్ చాట్ చూస్తున్నారా మీరు మేడం? అన్నిటికీ ఆన్సర్ పెట్టాను. చాట్ బాక్స్ లో ఏమన్నా చూసి ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే అడిగాను మేడం. చాట్ బాక్స్ లో అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేశా. చెప్పాలంటే ఓకేనా? 8 నుంచి 8th one B కదా. సార్ ఒకసారి 11th చెప్తారా? 8th one ఎందుకంటే ఒక తరంగం పోయి మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి కదా మేడం, పరావర్తనం. సో 180 degrees. B. 8th one B. సార్ 11th 8th one B. ఇంకా 11th 11th C. 11th C. 11th C అడిగింది ఏమన్నా డైరెక్ట్ గా దూరమే అడిగింది మేడం. సో కంపనాలు 32 కంపనాలు, ఒక కంపనం మనం చేసాం కదా, ఇది ఒక కంపనానికి అనుకొని 32 తో మల్టిప్లై చేస్తే అయిపోతుంది. లాంబ్డా ఇస్ v is equal to n lambda, lambda is equal to v by n, v 344 by 256 into 32. బాట్నీ మార్క్స్ 7/20. 10th చెప్పాను కదా, 10th ది చిన్న 10th ది 36. అక్కడ తప్పు ఉంది. తప్పు ఉంది కాబట్టి ఒక మార్క్ యాడ్ అవ్వడం కానీ, లేకపోతే 19 క్వశ్చన్స్ కి కౌంట్ చేస్తారు వాళ్ళు. ఓకే సార్. లేకపోతే ఒక మార్క్ యాక్చువల్ గా అది 86 బై టైప్ ఎర్రర్ 36 యాక్చువల్ అది. ఓకే సార్ 6th ది మనం చేసినాం కదా సార్, 5 వచ్చింది ఆన్సర్. 5 వచ్చింది. ఏది 5th వన్? 6th ఏమో ఒమేగా బై, ఇప్పుడు ధ్వని వేగ v is equal to ఒమేగా బై k గా మేడం. ఒమేగా ఎంత 100, k ఎంత 10 ఉంది. మనం చేసిన నెంబర్ ఏమైనా మార్చానేమో చూసుకోండి మేడం. నెంబర్ ఏమన్నా మార్చానేమో అక్కడ మనం చేసిన ప్రాబ్లం ఇది. హలో సార్, 10th కి మార్క్ ఇవ్వద్దా సార్ అయితే? మేడం 10th దానికి మార్క్ ఒకటి అందరికి యాడ్ చేయండి. అందరికి యాడ్ చేసేసాడు. 4th one సార్. 4th one కూడా 4th one అవసరం లేదనిపించింది. 1/√2 ఉంటే ఇచ్చేయండి మేడం. 1/√2 ఉండాలి వాళ్ళకి. ఎట్లా లాంబ్డా పైన ఉండాలా కింద వచ్చింది అంటే డి ఆప్షన్ ఇచ్చేయాలా సార్? మార్క్ ఏమో అటెం డి ఆప్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఇవ్వండి మేడం. ఓకే సార్, థాంక్యూ సార్. రైట్ హలో సార్ మేడం. ఒకసారి ఫస్ట్ 15th సార్, యా హలో సార్ ఒకసారి ఫస్ట్ నుంచి చెప్పరా? ఏం మేడం? ఫస్ట్ వన్ చెప్పాను కదా మేడం. మళ్ళీ ఏ కదా హలో సార్ మేడం, ఏమో చెప్పండి. 15 చెప్పరా సార్? ఒకసారి చెప్పరా? 15th ఒక యానక వక్రీ బోనక 2 అయితే సందిగ్ధ కోణం ఎంత? ఈజీ మేడం ఇది. వక్రీ బోన కోణం 1/sin c కదా సార్. యా ఫస్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఫోటాన్ శక్తి అన్నాడు కాబట్టి బి వస్తుంది కదా సార్. 600 15 కంప్లీట్ చేయండి. 15 కంప్లీట్ చేయండి. ఇక్కడ సందిగ్ధ కోణం ఏమన్నాడు అంటే mu is equal to 1/sin c, sin c is equal to 1/mu, 1/2 అవుతుంది.
సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 అవుతుంది కదా మేడం. సైన్ లో 1/2 ఎప్పుడు వస్తుంది? 30 లో వస్తుంది, 30 degrees. ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నారు మీరు? తరంగ ఫోటాన్ శక్తి మేడం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్సి బై లాంబ్డా. అయితే 12,400 బై లాంబ్డా. ఇక్కడ 600 నానోమీటర్స్ ని మనం ఏం చేయాలి? 6000 గా రాసుకోవాలి మేడం. 6000 ఎందుకంటే నానోమీటర్స్ ని యాంగ్స్ట్రామ్ లకు కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. 6000 అవుతుంది అప్పుడు. సార్ 6th క్వశ్చన్ సార్ 100/10 కదా సార్? అంతేగా మేడం. 100/10 అది మరి సి అన్నారు కదా, సి ఆప్షన్ నేను సి కాదు చెప్తున్నా కదా, మళ్ళీ చేంజ్ ఇప్పుడు బి ఆప్షన్. బి. సార్. ఓకే సార్. లెవెన్త్ ఏముంటే ఆన్సర్ రైట్? 11th చేసాం కదా మేడం. ఎంత వచ్చింది అప్పుడు మనకు? 11th ది సి మేడం. 11th ది సి. సార్ 4th ఆప్షన్ బి అడియా సార్? 4th ఆప్షన్ చెప్పాను డి అమ్మా, డి ఆప్షన్. లాంబ్డా న్యూమరేటర్ రావాలి, అది టైపింగ్ వల్ల కిందికి వెళ్ళింది. లాంబ్డా బై √2 నాన్న, లాంబ్డా బై √2. Sir, excuse me, sir. Yes, yes. Sir, actually we post all the answers in the group, sir. Okay. Let us start the lesson, sir. Okay, madam. Okay, thank you, thank you. Thank you, sir. Right. Even I also posted answers in chat box, please. Okay. Just go through the chat box. Sir, we wrote all the answers with explanation, sir, in the group. Oh, great. So no need to explain here, sir. Thank you. They can check in that, sir. Right. Thank you. హలో సార్, 10th వన్ చెప్పరా? 10th వన్ మేడం అప్పుడే మళ్ళీ Mama, please don't ask anything to sir, ma'am. మేడం C1/E2 is equal to సింపుల్ ఫార్ములా మేడం, అది మనం చేసాం కూడా. సార్ వాళ్ళకి అందులో అక్కడ చెక్ చేసుకోమని చెప్పండి సార్, ఆన్సర్స్ పోస్ట్ చేస్తాము. ఇప్పుడు N1/N2 ఇప్పుడు మనకి ఏందమ్మా టెన్షనే కదా. N1/N2 is equal to √T1/T2. అక్కడ అంతా ఉంది, మనం చేసుకోవచ్చు. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. ఓకే చేయండి. కొంచెం అంతే, పెద్ద కష్టమైన ఎగ్జామ్ కాదు, బట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవ్వాలనేది మనం ఒకటి చేద్దాము. ఓకే రైట్ నాన్న, మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాను కాబట్టి. ఓకే థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఐ హావ్ టు స్టార్ట్ లెసన్, వి డోంట్ హ్యావ్ టైం. ఓకే సార్. Sure. Thank you. Raise my slide. Let us start, Nana. Thank you very much. Okay, so we are going to do problems in. We are going to start X-rays today, right? Yeah. Right. Right. So let me share. So we have to complete this lesson. I'm going today. Actually, my planning was actually to complete this lesson and start the nucleus chapter. Kendrakam chapter kuda start cheyalani na planning undi. So already 30 minutes meeru only deenke discussion pettaru. So I don't want to waste my time. So as you guys know that X-rays ante manaku telusu, they are really strong particles. Ante they have a higher energy, high frequency. So high frequency, higher energy ఉన్నటువంటి కిరణాలే మనం ఎక్స్ కిరణాలు అంటాము. అవి ఎలా వస్తాయి అనేది I already mentioned when I was teaching the photoelectric effect. కాంతి విద్యుత్ ఫలితం చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ చెప్పాను ఇది నేను. అయితే బాగా ఫాస్ట్ గా మూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఎప్పుడైతే దే కొలైడ్ విత్ ద మెటల్, మాలిబ్డినియం అలాంటి మెటల్స్ తోని మనం కొలైడ్ చేసినప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లతోని కొలైడ్ అయ్యి అందులో అక్కడ ఎలక్ట్రాన్లు ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిట్ లోకి ట్రాన్సిషన్ అయ్యి మనకి ఏమవుతుందంటే ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. యాజ్ వి మెన్షన్ ఇన్ ద బోర్ మోడల్ ఏం చేసినాము, వెన్ ఎలక్ట్రాన్ జంప్ ఫ్రమ్ హైయర్ ఎనర్జీ స్టేట్ టు ది లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ వర్కౌట్ అవుతుంది అదే స్టేట్మెంట్. ఎప్పుడైతే ఈ హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్లు మనకు మెటల్లో ఉన్నటువంటి వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లతోని కొలైడ్ అవుతాయో
అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్లకు ఎనర్జీ వస్తుంది, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు కొలైడ్ వల్ల ఎనర్జీ ఎక్స్చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి అవి ఎప్పుడైతే తక్కువ ఎనర్జీ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లోనికి వెళ్ళడము, హయ్యర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు లోవర్ ఎనర్జీ స్టేట్ లోనికి రావడం వల్ల మనకు ఎనర్జీ రిలీజ్ అవ్వడం కానీ అబ్జర్వ్ అవ్వడం కానీ జరుగుతుంది. ఆ విధంగా వచ్చే కిరణాలనే ఎక్స్ కిరణాలు అంటారు. ఇవి అన్నోన్ రేస్. యాక్చువల్ వై వి కాల్ ఎక్స్ అనేది అంటే అప్పుడు రాంజన్ అనే శాస్త్రవేత్త వెన్ హీ వాజ్ రన్నింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ హిస్ ల్యాబ్ కొత్త కిరణాలు వచ్చాయి కాబట్టి జనరల్ గా మనము యాజ్ ఏ ఫిజిక్స్ పర్సన్ గా, యాజ్ ఏ మ్యాథ్స్ పర్సన్ గా జనరల్ గా వాట్ వి కాల్ let us say x antam, let us unknown, whatever unknown we call x కిరణాలు. సో x కిరణాలుగా ఆ విధంగా కనుక్కోవడం జరిగింది. రాంజన్ is the scientist who discovered the x-rays. సో ఇక్కడ మనకు ఈ స్పెక్ట్రమ్ ప్రతి ఒక్కరు బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. ఇంకా 10 years కాదు, until you live, until your life ends. అప్పుడే మనకు ఫిజిక్స్ వచ్చినట్టు. ఈ స్పెక్ట్రము ప్రతి ఒక్కరికి స్టూడెంట్ నుంచి మొదలుకుంటే ప్రతి సైంట్ ఇది బేసిక్ నాలెడ్జ్ అన్నట్టు. ఈ స్పెక్ట్రమ్ మన బ్రెయిన్ లో ఉండాలి. ఎలా ఉండాలనేది, ఎలా గుర్తుంచుకోవాలనేది కూడా ఐఎమ్ గోనా టీచ్ యూ వెరీ బేసిక్ వే. తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి కిరణాలు రేడియో కిరణాలు అన్నాం. రేడియో వేవ్స్ ఆర్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ స్టేట్ అండ్ హైయెస్ట్ వేవ్ లెంత్. సో మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ తరంగం చూపించా, అందుకే మొత్తం డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఈ స్లైడ్ లో. తరంగం చూపించా అంటే దగ్గర లేదు. సో ఆల్మోస్ట్ పిక్చర్ కూడా పెట్టినా అంటే బిల్డింగ్ అంత హైట్ ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్. రేడియో తరంగాల రేంజ్, వేవ్ లెంత్ రేంజ్. సో మనకి ఇక్కడ గుర్తుండవలసింది, వెన్ ఐ ఆస్క్ యూ ఇమ్మీడియట్లీ విచ్ వేవ్స్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ వేవ్స్ అనగానే సడన్ గా ఏం చెప్పాలా? రేడియో వేవ్స్, రేడియో తరంగాలు. దెన్ విచ్ వేవ్స్ హ్యావ్ ద హైయెస్ట్ ఎనర్జీ రేస్, అంటే ఏ కిరణాలకు ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది, ఎక్కువ పౌనపుణ్యం ఉంటుంది అనగానే ఏం చెప్పాలి? గామా రేస్. ఎక్స్రేస్ తర్వాత గామా రేస్ ఉంటాయి. ఇంకా హై అంటే బాడీ నుంచే కాకుండా ఎటువంటి బ్రిటిల్ ఐటమ్ నుంచి కూడా, బ్రిటిల్ పదార్థాల గుండా కూడా గామా కిరణాలు వెళుతాయి. గామా కిరణాలు ఆర్ వెరీ డేంజరస్. ఎక్స్ కిరణాలు ఆల్సో డేంజరస్. మన బాడీని స్కానింగ్ ఎక్స్రే చాలా సార్లు తీస్తే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి బోన్స్ కూడా రేడియో ధార్మిక కిరణాలకు అప్లై అయిపోయి డ్యామేజ్ అవుతుంది. అందులో ఉన్నటువంటి బయాలజికల్ సెల్స్, మన టిష్యూ అంటే ఏంది, చిన్న సెల్ ఉంటుంది, సెల్లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, అవి చనిపోతాయి. కిల్ సెల్, వెన్ సెల్ కిల్స్ దెన్ డ్యామేజ్. సో ఆ విధంగా మనకు ఎక్కువ సార్లు ఎక్స్రేస్ తీసుకోవడం కూడా మంచిది కాదు. అయితే స్కానింగ్ అనేది ఈ రోజులలో చాలా మంది ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ అనుకోండి, చాలా మంది ఏంటంటే స్కానింగ్ తీసుకోవాలా అంటే యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. లోపల చిన్న బేబీ ఉన్నా కూడా మనము ప్రతి 15 days కు స్కానింగ్ కావాలనేది చాలా అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవుతుంది. అలా కాకుండా మనం స్కానింగ్ అవసరం, బట్ అక్కడ రేస్ మన బాడీలోకి వెళ్తేనే అక్కడ పిక్చర్ కనిపిస్తుంది. సో మన పిక్చర్ లో ఉన్నట్టు గ్రోత్ ఉన్నటువంటి బేబీ కనిపిస్తాడు. కాబట్టి మనము బేబీకి హాని చేయకూడదు. డెఫినెట్ గా మనము స్కానింగ్ అనేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగానే మనము స్కానింగ్ తీయించుకోవాలి. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా బయాలజీ పార్ట్ కాబట్టి ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో డెప్త్, బట్ డెఫినెట్ గా వెన్ యు ఆర్ అంటే మనము ఎక్స్రేస్ కానీ దానికన్నా కొంచెం తక్కువ ఉన్న రేస్ స్కానింగ్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు జాగ్రత్తగానే ఉండాలి. సో మెయిన్ గా మనం గుర్తుంచుకోవాలి, బ్రెయిన్ లా రేడియో కిరణాలు అనగానే ఎక్కువ తరంగదైర్ఘ్యము, హైయర్ వేవ్ లెంత్, లోవర్ ఎనర్జీ, లోవర్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే మనకు ఏమీ కాదు. వీఆర్ వెరీ సేఫ్ సైడ్ వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద రేడియో వేవ్స్. దెన్ వెన్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ ద గామా రేస్ చాలా డేంజరస్, హై ఎనర్జీ స్టేట్. వెన్ యూఆర్ డీలింగ్ విత్ ఎక్స్రేస్ హై ఎండ్ అనగా మన బ్రెయిన్ లో కేవలం హై ఎండ్ అంటే ఎక్స్రేస్ గామా రేసు, లో ఎండ్ అంటే రేడియో కిరణాలు. అది మన బ్రెయిన్ లో ఉండాల బెట. దట్ షుడ్ సిట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. మీ బ్రెయిన్ లో ఉన్నటువంటి నానో చిప్, ఆ బ్రెయిన్ చిప్ లో యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ టు రిమెంబర్ ది స్పెక్ట్రమ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఈ స్పెక్ట్రమ్ లో అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఇంకా మధ్యలో ఉన్నాయి అన్ని కూడా మనకు ఐడియా ఉండిపోతుంది. రేడియో కాగానే మైక్రోవేవ్స్ వస్తాయి, మనం ఇంట్లో వాడుతున్నటువంటి మైక్రో ఓవెన్ వాటిలో ఉపయోగిస్తాము. ఇన్ఫ్రారెడ్
మనం ఏదైనా మంట దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు మనం క్లియర్ గా చూస్తాము, అక్కడ ఇన్ఫ్రారెడ్ కిరణాలు ఉంటాయి, అంత ప్రాబ్లం ఏమి కావు. విజబుల్ అనేది మనం రోజు చూస్తున్నటువంటి కాంతి కాబట్టి వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. యూవీ రేస్ ఆర్ లిటిల్ అంటే ఎక్స్రే కన్నా తక్కువ, బట్ యూవీ రేస్ ఆల్సో డేంజరస్. యూవీ రేస్ మనకు వాతావరణంలో చాలా ఉంటాయి. అంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం అందుకే మనము బయటికి వెళ్ళకూడదు నాన్న. సన్ నుంచి డైరెక్ట్ గా మన నెత్తి మీద పడుతూ ఉంటాయి. ఇట్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ ద బ్రెయిన్, ఇట్ డెఫినెట్లీ ఎఫెక్ట్ ద బాడీ. సో యూవీ రేస్ కూడా కళ్ళకు చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి కాబట్టి సన్ గ్లాసెస్ పెట్టుకోవాలి సమ్మర్ లో. తర్వాత ఎక్స్రేస్, తర్వాత గామా రేస్. ఈ స్పెక్ట్రమ్ అందరికి బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ళిపోయిందా? లెట్ us క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ కీప్ ఇన్ ద బ్రెయిన్. అందరు క్లోజ్ చేసుకోండి బ్రెయిన్ లో. ఓకే, ఒక చివర మనకు రేడియో, ఇంకొక చివర గామా, ఆ చివరి నుంచి వస్తుంటే ఎక్స్రేస్, నెక్స్ట్ యూవి, నెక్స్ట్ ఇలా విజబుల్ తర్వాత ఐఆర్ తర్వాత మైక్రో తర్వాత రేడియో. ఓకే, కింద పిక్చర్లు చూపించా, అర్థమైందా? రైట్. సో కమింగ్ టు ది, ఇంకా ఇక్కడ మొత్తం ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుంటే మీకు పర్ఫెక్ట్ ఫిజిక్స్ అర్థమైనట్టే, కెమిస్ట్రీ కూడా సగం అర్థమైనట్టు. ఓకే బేటా, రైట్. సో ఇంకా మనకు ఈ ఎక్స్ కిరణాలకు జనరల్ గా మనం చెప్పామంటే నిన్ననే చెప్పుకున్నాము, ఇవి ఎక్కడ కూడా ఎందుకు అపవర్తనం చెందవు చెప్పండి? ఎక్స్ కిరణాలు తక్కువ తరంగధైర్యం ఉంటది, ఎక్కువ శక్తి ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువ తరంగధైర్యము, ఎక్కువ పౌనపుణ్యం ఉంటుంది కాబట్టి అవి వాటికి ధనావేశము రుణావేశం ఏమీ ఉండదు కాబట్టి అవి ఫోటాన్స్ కాబట్టి, ఫోటాన్స్ నాట్ ప్రోటాన్స్, అవి ఏ క్షేత్రంలో కూడా డిఫ్లెక్ట్ అవ్వవు, అపవర్తనము చెందవు. అధిక శక్తి గల ఇవి ఎట్లా ఏర్పడ్డాయి? హై ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ మనకు లోహం మీద పడ్డప్పుడు అవి ఏర్పడ్డాయి. ఓకే, కింద ఒక స్టేట్మెంట్ తప్పని చెప్పాను, ఇది ఎక్కువ తరంగధైర్యం అనేది తప్పు, తక్కువ తరంగధైర్యం ఉంటున్నాయి. ఓకే, ఎక్స్ కిరణాల తరంగధైర్యం ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన, ఈ సమీకరణం అన్నిటికీ వాడుకోవచ్చు బేటా. ఇది టు రిమెంబర్, చాలా చోట్ల వాడుకోవచ్చు. hc/λ కంటే కూడా దిస్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నానంటే ఎక్స్ కిరణ వర్ణపటాలు. సార్ మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్, వర్ణపటం అంటే ఏంది సార్ అంటే స్పెక్ట్రమ్ బేటా. ఏమిస్తుంది సార్ అసలు స్పెక్ట్రమ్ అంటే? నేను అన్న అదే యాక్చువల్ రీసెర్చ్ అంటే మనము స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏం లేదు బేటా, నేను తీసుకెళ్లి నా బాడీలో ఫ్రాక్చర్ అయింది, సపోజ్ నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది, నాకు ఫ్రాక్చర్ అయింది ఇక్కడ హ్యాండ్కు ఎక్కడో, నా ఎక్స్రేస్ ఇలా వచ్చాయి, దీని మీద పెట్టేస్తే ఎక్స్రేస్ దా బాడీ గుండా వెళ్ళిపోతాయి కాబట్టి అందులో ఒకటి ఫ్రాక్చర్ గా కనిపించింది, బ్రేక్ అయినట్టుగా, ఒక నరము బ్రేక్ అయినట్టుగా కనిపించింది. అయితే అక్కడ ఏమొస్తుందంటే పీక్ వచ్చేస్తుంది, అంటే అక్కడ సంథింగ్ కంటిన్యూటీ మిస్ అవుతుంది. కంటిన్యూటీ మిస్ అయిపోయి మనకు పీక్స్ వస్తాయి బేట. ఆ పీక్స్ వస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు దాన్నే, అంటే ఇంటెన్సిటీకి తరంగధైర్యానికి మనకు ఒక గ్రాఫ్లు వస్తాయి. ఇక్కడ ఉన్న చూడు కదా, కాంతి తీవ్రతకు తరంగధైర్యానికి ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఆ స్పెక్ట్రమ్ లో మనకు కొన్ని ఫీచర్స్ వస్తాయి, అంటే అది కంటిన్యూస్ గా ఉంటే ఒక రకంగా ఉంటుంది, డిస్కంటిన్యూస్ గా ఉంటే ఒక రకంగా వస్తుంది. కంటిన్యూస్ గా ఉన్నప్పుడు అంటే అవిచ్ఛిన్నం, కంటిన్యూస్ అంటే ఎలాంటి బ్రేక్స్ లేకుండా, అభిలాక్షిని అంటే రెండు రకాల వర్ణపటాలు బేట. ఒకటేమో కంటిన్యూస్ వర్ణపటము, ఇంకొకటి డిస్కంటిన్యూస్ అనలేము కానీ అభిలాక్షిని, క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్. కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్, క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్, అభిలాక్షణ వర్ణపటము, ఇంకొకటి అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటం. సో కంటిన్యూస్ ఇక్కడ చూస్తే మీరు అంటే ఈ 20, 30, 40, 60, 50 ఏంటివి సార్ అంటే మనము అప్లై చేసినటువంటి వోల్టేజ్ బేట. ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం సార్ మనం అంటే నానా ఎక్స్రేస్ ఎలా వచ్చాయి? మనము బాగా పరిగెత్తించాలి ఎవరిని? ఎలక్ట్రాన్ అని. మరి ఎలా పరిగెత్తిస్తాం ఎలక్ట్రాన్ పరిగెత్తించాలి, ఏం కావాలా? పొటెన్షియల్ కావాలి. ఏం పొటెన్షియల్ కావాలంటే హై ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి పొటెన్షియల్ ని ఎలక్ట్రోడ్స్ యానోడ్ కాథోడ్ పెట్టి మనము పొటెన్షియల్ ని క్రియేట్ చేస్తేనే ఎలక్ట్రాన్ పరిగెడుతుంది.
ఎక్కువ పొటెన్షియల్ పెరుగుతున్నా కొద్దీ ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్ బాగా పరిగెత్తి మెటల్ ని ఢీకొనడం వల్ల వీ హ్యావ్ ద ఎక్స్రేస్. అదే ఇక్కడ చూపించాం. 20 పొటెన్షియల్ క్రియేట్ చేస్తే వి గెట్ ఓన్లీ దిస్ పీక్. వెన్ వి ఇంక్రీజ్ ద పొటెన్షియల్ you have the spectrum. As you increase the potential, the electron go faster and collide with the metal, emit the X-rays, emit the photons, okay, with a range of wavelength 1 angstrom. The range of what is the range of wavelength of X-rays? 1 angstrom unit, which is 10 to the power of minus 10 meters. సో ఈ విధంగా వచ్చే స్పెక్ట్రమ్ ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు, అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటం. దాన్నే బ్రేన్ స్ట్రాలింగ్ అంటారు. అంటే సైంటిస్ట్ కాబట్టి అతను కనుక్కున్నాడు కాబట్టి ఆ విధంగా అంటారు. సో ఈ సమీకరణమే వాడతాం. దాని యొక్క తరంగదైర్ఘ్యం కనుక్కోవాలన్నా 12,400/V. మరి రైట్ సైడ్ ఏంటి సార్, ఇది మాకు అర్థం కావట్లేదు అంటే, లెట్ మీ మూవ్ దిస్ guy here. And I'm going to show here what is here. Okay, on the right side abhilakshana varnapatam nana. Abhilakshana varnapatamu. ఏంది అభిలాక్షణ వర్ణపటము సార్ అంటే, ఒకటి నాన్న, ఎలక్ట్రాన్లు పోయి పరమాణువు లోపల ఉన్న ఎలక్ట్రాన్లతోని ఢీకొన్నప్పుడు మనకు సింపుల్ గా అవి ట్రాన్సిషన్ జరుగుతాయి, సంక్రమణం జరుగుతూ వచ్చేమేమో అవిచ్ఛిన్న. అలా కాకుండా పరమాణువులో ఏముంటాయి బేట, కొన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఆర్బిటాల్ ఉంటాయి. SPDF ఆర్బిటాల్స్ మనకు ఉంటాయి. తెలుసుగా కెమిస్ట్రీలో SPDF ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి బేట. అయితే ఒక ఆర్బిట్ లోని ఎలక్ట్రాన్ ఇంకొక ఆర్బిట్ లోనికి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చే వర్ణపటమేమో అభిలాక్షణ వర్ణపటం, క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్, ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్. అవి అందుకే ఇక్కడ K ఆల్ఫా K బీటా వస్తున్నాయి నాన్న. అంటే మనకు ఒక ఆర్బిట్ నుండి P నుంచి S లోనికి వచ్చినప్పుడు మనకు కొన్ని జంప్ అయినప్పుడు ఎలక్ట్రాను కొన్ని పీక్స్ వస్తాయి. స్పెసిఫిక్ పీక్స్ రావడం అబ్జర్వ్ చేశారు. ఇక్కడ నుంచి చూసి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ గా వచ్చింది బేట. మీరు చూసినట్టు అది ఇక్కడికి వెళ్ళి కంటిన్యూస్ గా, తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా ఒక పీక్ వచ్చింది, ఇంకొక పీక్ వచ్చిన తర్వాత ఇలా వెళ్ళిపోయింది. సో మనకి ఏమవుతుంది, విత్ ఇన్ ద ఆటము ఒక ఆర్బిట్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిట్ ట్రాన్సిషన్స్ జరిగితే వచ్చేదేమో బిలాక్షణ వర్ణపటము. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ గా ఎలక్ట్రాన్ గ్రౌండ్ స్థాయికి వచ్చేస్తే, గ్రౌండ్ అంటే భూస్థాయికి వస్తే, ఎలక్ట్రాను అధిక కక్షల నుంచి SPDF డైరెక్ట్ నుంచి ఎక్కడికి గ్రౌండ్ స్టేట్ లోనికి వస్తే వచ్చేదేమో అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటం. అర్థమైందా క్లారిటీ? అవిచ్ఛిన్న జరగాలంటే ఒకటే జంప్, ఒకటే ట్రాన్సిషన్ గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వచ్చేస్తుంది. అభిలాక్షణకేమో అందులో SPDF లో విత్ ఇన్ ద ఆర్బిటాల్లో ఒక ఆర్బిటాల్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిటాల్ నుంచి జంప్ అయినప్పుడు అక్కడ ట్రాన్సిషన్స్ జరగడం వల్ల వచ్చేవేమో క్యారెక్టరిస్టిక్ స్పెక్ట్రమ్ బెట. ఓకే, అర్థమైందా? వెరీ గుడ్. సో కొంచెం అంటే ఈ కాన్సెప్ట్ మనకి ఇంటర్లో అంతగా చెప్పాం కానీ హయ్యర్ క్లాసెస్ లో, బట్ యాక్చువల్ టాపిక్ ఉంది బెట మనకి, ఇది ఫిజిక్స్ లో మనకు ఉంది. ఇక్కడ చూస్తే మీకు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ కొంచెము ఇబ్బంది కలిగిస్తున్నానన్నా సమీకరణం అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ రెండు స్పెక్ట్రాలు అవిచ్ఛిన్న అభిలాక్షణ పెట్టి ఇక్కడ చూడండి ఎలా వస్తే కూడా రాశాను మీకోసం. శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రాన్లు పరమాణు ఢీకొట్టిన ఒక్కసారి ఎనర్జీని కోల్పోతే, ఢీకొట్టి మొత్తం శక్తిని ఒకేసారి కోల్పోతే వచ్చేవేమో అవిచ్ఛిన్న, అంటే గ్రౌండ్ స్టేట్కి వచ్చేస్తాయి. టోటల్ గా ఎలక్ట్రాన్ ను పరమాణు ఢీకొని డైరెక్ట్ గా గ్రౌండ్ స్టేట్ కి వస్తుంది, ఒకటేసారి కోల్పోతుంది, అది అవిచ్ఛిన్న. దాని యొక్క గరిష్ట తరంగ దైర్ఘ్యం విలువ అంటే ఇది నాన్న, తరంగ దైర్ఘ్యం విలువ, గరిష్ట తరంగ దైర్ఘ్యం విలువ త్వరణము చెందే వోల్టేజ్ పై మనకు ఆధారపడుతుంది. ఎందుకంటే
ఈ సమీకరణం ఉందిగా బేట 12,400/V అంటే మనం ఇచ్చినటువంటి వోల్టేజ్ తరంగదైర్ఘ్యం మీద ఆధారపడుతుంది. తరంగదైర్ఘ్యం మారితే స్పెక్ట్రం మారుతుంది, తరంగదైర్ఘ్యం మారితే స్పెక్ట్రం మారుతుంది బేట. కాబట్టి అదొక్క డిఫరెన్స్ నాన్న. అవిచ్చిన దానికి మనము వోల్టేజ్ మీద ఆధారపడుతుంది, అభిలాక్షణీయకు మాత్రము వోల్టేజ్ మీద ఆధారపడదు. ఎందుకంటే లోపలనే జరుగుతుంది, ఒక ఆర్బిటాల్ నుంచి ఇంకొక ఆర్బిటాల్లోనికి లోపలనే సంక్రమణం జరుగుతుంది. విత్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ ఆర్బిట్స్ లోనే ట్రాన్సిషన్ అవుతుంది. కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద వోల్టేజ్. ఎక్స్ కిరణ పౌనపున్యం వోల్టేజ్ మీద ఆధారపడదు. అభిలాక్షణీయ వర్ణపటం అంటే అధిక శక్తివంతమైన ఎలక్ట్రాన్లు పరమాణువులోనికి చొచ్చుకపోయి అంతర్కర్పరాలలో ఉన్న అంతర్కర్పరాలు అంటే ఎస్పీడిఎఫ్ ఎలక్ట్రాన్లు బయటికి నెట్టివేసినప్పుడు అంతర్కక్షలలో ఖాళీలు ఏర్పడతాయి. ఈ ఖాళీల కోసము అంతర్కర్పరాలలో శక్తి భేదం ఆధారంగా అంటే ఎస్పీడిఎఫ్ లో ఆధారంగా మనకు వచ్చే వర్ణపటమే అభిలాక్షణీయ వర్ణపటం అవుతుందన్న. సో ఇది అభిలాక్షణీయ వర్ణపటం సంబంధించినటువంటి పౌనపున్యము వోల్టేజ్ మీద ఆధారపడదు. అర్థమైంది కదా బేట? మొత్తం శక్తి కోల్పోతే ఒకటేసారి అవిచ్ఛిన్న లేదు, అంతర్కర్పరాల్లో ఖాళీలు ఏర్పడి ఒక కర్పరం నుంచి ఇంకో కర్పరానికి సంక్రమణం చెంది వల్ల ఏర్పడేది అభిలాక్షణీయ వర్ణపట పౌనపున్యము వోల్టేజ్ మీద ఆధారపడదు. అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటం యొక్క పౌనపున్యం అనుకోండి, తరంగదైర్ఘ్యం అనుకునేది వోల్టేజ్ మీద ఇది క్లారిటీ పిక్చర్. అర్థమైందా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ప్లీజ్? Is it clear? Can I? Yes. So I think you guys understood, right? Thank you. Okay. Yes. Thank you. Okay. Ardhamaindi kada? Okay. Thank you. So coming to the Mosley, the great scientist called, what do you call? Last topic, beta. Mosley. Who is that Mosley? He is the one who discovered the periodic table. New periodic అంటే నవీన అంట, కొత్త అంటే మనకు మాండలిఫ్ ఉండే పరమాణు ద్రవ్యరాశి ఆధారంగా తను మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ ని తయారు చేశారు మాండలిఫ్. మోస్ట్లీ ఏం చేశాడంటే పరమాణు సంఖ్యల ఆధారంగా మనకు పీరియాడిక్ టేబుల్ కొత్తగా తయారు చేసినటువంటి వ్యక్తి మోస్లే. అయితే దాని నిర్వచనం ఏంటంటే అభిలాక్షణ ఎక్స్ కిరణాల వర్ణపట రేఖల పౌనపున్యము, ఓకే, అభిలాక్షణీయ ఎక్స్ కిరణాల అభిలాక్షణ ఎక్స్ కిరణ వర్ణపటం వస్తుంది కాబట్టి ఇందాక చేర్చుకున్నాం కదా, అభిలాక్షణ ఎక్స్ కిరణ వర్ణపట రేఖల పౌనపున్యం దానికి సంబంధించిన మూలక అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. యాక్చువల్గా తప్పు రాసే స్టేట్మెంట్ తప్పు ఉంది. పౌనపున్య వర్గమూలము పరమాణు సంఖ్యకు ఇది ఇది తప్పు. ఇది ఎక్కడ రావాలి? ఇక్కడ రావాలి. పౌనపున్య వర్గమూలం అంటే అభిలాక్షణ ఎక్స్ కిరణ వర్ణపట రేఖల పౌనపున్య వర్గమూలము దేనికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది? పరమాణు సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. అభిలాక్షణ ఎక్స్ కిరణ రేఖ ఎక్స్ కిరణ వర్ణపట రేఖల పౌనపున్య వర్గమూలము పరమాణు సంఖ్యకు అనులోమానుపాతంలో ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మోస్ట్లీ తెలుసు కదా అందరికి, రైట్? కెమిస్ట్రీ లో ఎక్కువ నేర్చుకుంటారు మోస్ట్లీ ఏమేమి చేశాడు అనేది. మనం ఇక్కడ అంత డెప్త్ గా అవసరం లేదు బేట. ఎక్స్ కిరణాల ప్రాపర్టీస్, వాట్ ఆర్ ద ధర్మాలు, వాట్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్?
ఎక్స్ కిరణాలు విద్యుత్ అయస్కాంత క్షేత్రాలలో అపవర్తనం చెందవు. సార్ ఎట్లా నాన్న? ఎక్స్ కిరణాలు అంటే ఏంటి బేటా? ఫోటాన్, ఎక్కువ శక్తి ఉన్నటువంటి ఫోటాన్ల సముదాయము. ఫోటాన్స్, నాట్ ప్రోటాన్స్. కాబట్టి ఫోటాన్ అనేది ధనావేశమా? కాదు. రుణావేశమా? కాదు. ఏ ఆవేశం లేదు. దాని ద్రవ్యరాశి కూడా లేదు. అది ఎటువంటి కణం సార్? మరి ఏమి లేదంటున్నారు? అది ఒక massless particle which moves with a velocity of 3 into 10 to the power of 8 meter per second. It just carries the energy from one point to the other point. Okay. So it does not deflect in any field. విద్యుత్ గాని అయస్కాంత క్షేత్రాల్లో ఇది అపవర్తనము చెందదు. కానీ what it does reflection, paravartanam. It does refraction, vakrivanam. It does interference, pratikaranam. It does enti vivartanam. It also does enti dhruvanamu, polarization. It also does kanti vidyut palitam. It also does Crampton palitam. క్రాంప్టన్ ఇక్కడ రాయలేదు. క్రాంప్టన్ అంటే ఆప్షన్ లో ఇస్తారు. ఎక్స్ కిరణాలు ఈ క్రింది ధర్మాలను ప్రదర్శిస్తాయి అంటాడు. వక్రీభవనము, పరావర్తనము, వ్యతికరణము. ఇంకొకటి ఏమిస్తాడంటే సంథింగ్ లైక్ మేబీ what do you call some other, maybe you can give something else. Okay, so then that case let all the above అంటాడు. ఆల్ ద అబౌవ్ అంటే అన్ని ఆన్సర్లు వస్తాయి. ఓకే, సో ఈ విధంగా అవి ఏవి ప్రదర్శిస్తాయో మీరు నేర్చుకోవాలి. ఓకే, సో ఎక్స్ కిరణాలు ఈ క్రింది క్షేత్రాల గుండా పోతే అపవర్తనం చెందవు అంటారు. విద్యుత్తు, అయస్కాంత రెండు అట్లా కూడా ఆన్సర్స్ ఉండొచ్చు బేట. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో నౌ ఎక్స్ కిరణాలు చాప్టర్ ఐ గెస్ ఇట్స్ ఓవర్. నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు do the problems. So okay, exciting to start problems. So we are here. So problem enti? Problem lo chuddam. మొదటి ప్రాబ్లం కి వస్తే బోరు నమూనా ప్రకారము 2 సార్లు, ఎన్నిసార్లు? 2 సార్లు అయనీకరణం చెంది, నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. బోరు నమూనా ప్రకారము 2 సార్లు అయనీకరణము చెందిన, అంటే 2 times అయనైజేషన్ అయింది. లిథియం అనేది 2 times ప్లస్ ఇంకొక ప్లస్ కూడా, ఇక్కడ ఒక ప్లస్ ఇంకొక ప్లస్, అంటే 2 ప్లస్లు వచ్చినాయంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్ళిపోయినట్టే కదా. 2 ప్లస్లు ఉన్నాయంటే 2 ఎలక్ట్రాన్లు వెళ్ళిపోయినాయి. 2 సార్లు అయనీకరణ. కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటారు అయనీకరణం అంటే. సో అటువంటి లిథియం పరమాణువులోని ఎలక్ట్రాన్లు భూస్థాయి నుంచి తొలగించడానికి అవసరమైన కనీసం శక్తి ఎంత? బోరు నమూనా ప్రకారము 2 సార్లు అయనీకరణం చెందిన లిథియం పరమాణువు, ఎలై కదా, ఎలై లిథియం పరమాణువు. ఓకే, 2 సార్లు అయనీకరణ లిథియం పరమాణు నుంచి ఎలక్ట్రాన్లు భూస్థాయి నుంచి తొలగించడానికి మనకు కొంత శక్తి అవసరం బెట. ఆ శక్తి ఎంత? మనకి ఇది ఫార్ములా బెట. ఇది మనకు మీకు చెప్పినటువంటి ఫార్ములా. ఏమి ఫార్ములా సార్? మాకు ఇది చెప్పలేదు సార్. -13.6/n² చెప్పారు సార్ అంటే ఇది ఎందుకు చెప్పలే బేటా? ఇది హైడ్రోజన్ పరమాణుకి Z=1. హైడ్రోజన్ పరమాణుకి Z=1. అక్కడ మీకు ఎందుకు ఇచ్చానంటే హైడ్రోజన్ పరమాణుకు సంబంధించిన ఫార్ములా కాబట్టి En -13.6/n² అని చెప్పాను. En -13.6/n² అని చెప్పాను, రైట్? కాబట్టి ఇక్కడ జెడ్ రాయలేదు అక్కడ. సో ఇక్కడ మనం లిథియం గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి జెడ్ నేమ్ అప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా? Z=
3. Lithium atomic number how much? It's just 3. So I am writing here. ఇక్కడ భూస్థాయిలోకి వచ్చినాం కాబట్టి n is equal to how much? 1. n is equal to 1. So n1 Z3. So when you substitute here minus 13.6 3 square by 1 square, which is actually this minus 13.6 into 9, and which is going to be minus 122.4. అది ఎనర్జీని నేను మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే నాకు ఆప్షన్లలో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తున్నంటే నా ఇది 2006 ఇంజనీరింగ్ లో వచ్చింది బేట. అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కాబట్టి ఆప్షన్లో నేను ఆప్షన్లో అట్లనే ఉంది కాబట్టి నేను చేసిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ తీసుకుంటే నాకు ప్లస్ 122.4 వచ్చింది. సో ఆప్షన్ బట్టి మనము వెళ్తాం కాబట్టి సో అక్కడ ఆప్షన్ బట్టి మనకు ఎంత వచ్చింది 122 అనే ఆన్సర్ ఇచ్చింది కాబట్టి అది ఒక్కటే దరిదాపుగా ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ పికింగ్ ద 122. థ్యాంక్ యూ. కెన్ ఐ మూవ్ టు నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం స్టూడెంట్స్? కెన్ ఐ మూవ్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం? ఇంకొక ప్రాబ్లం కి వెళ్ళిపోదామా? ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. యువర్ ఎస్ అనేది నాకు బూస్టింగ్ అవుతుంది, ఎనర్జీ అవుతుంది. సో ఐ నీడ్ మోర్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ యూ గైస్. ఓకే, మీరెంత అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ హెల్ప్స్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. ఎవరం కూడా 100% మనము కరెక్ట్ ఏం కాదు. నేను డాక్టరేట్ ఉంది, పిహెచ్డి ఉంది, అమెరికాలో వచ్చానని చెప్పి నాకు 100% తెలుసు. ఐ వాంట్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ యూ ఆల్సో, ఎవ్రీ వన్ ఆల్సో. మనం ఏంది మనలో మీతో నేను నేర్చుకుంటాను, నాతో మీరు నేర్చుకుంటారు. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. కరెక్ట్. మనకు ఎప్పుడు వస్తుందని గర్వం పెట్టుకోకండి. నేను ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ ఫస్ట్ అని ఎప్పుడు కూడా డోంట్ థింక్. క్లాస్ ఫస్ట్ అయినా ప్రపంచంగా ఫస్ట్ అయినా వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ లాట్. చాలా నేర్చుకోవాలి, మనకు తెలియదు ఉంది. దెర్ ఆర్ లాట్ టు లెర్న్ ఇన్ స్టిల్. ఓకే, రైట్. మూవింగ్ ఇన్ టు ది another great problem which is given 2010 engineering. So what is the problem ante, which is actually hydrogen paramanu ati lopala, I think ati lopala kaadu, lopala paramanu lopala kaksha vyasardham enta 0.53 angstroms ga unte, ga రెండో గా రావాలి, ఉంటే అది రెండో గాగ్ దీర్ఘం సారీ ఉంటే దాని 10వ కక్షా వ్యాసం విలువ ఎంత అంటే, ఒక కక్షా వ్యాసార్థం ఇచ్చిండన్న, కక్షా వ్యాసార్థం ఇచ్చి ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? 10వ వ్యాసము. ఇక్కడ చాలా మంది మిస్టేక్స్ చేస్తారు. అయితే ఇక్కడ వ్యాసం అడిగాడు, ఇక్కడ వ్యాసార్థం ఇచ్చాడు. ఇది 5.3 నాన్న, ఇది నాట్ 2. ఇక్కడ వ్యాసము, ఇక్కడ వ్యాసార్థం కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తున్నాము? వ్యాసం నుంచి వ్యాసార్థం రావాలంటే ఏం చేయాలి? మల్టిప్లై బై 2, మల్టిప్లై బై 2. సో మనకి ఈ ఫార్ములా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ బెట. Rn is equal to kn square. దీన్నే మనం ఏం చేస్తున్నాం? 0.53 n స్క్వేర్ బెట. ఈ k విలువ ఎంత మనకు? 0.53. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే 10వ కక్ష, 10వ అంటే n is equal to ఎంత? n is equal to 10 beta. n is equal to 10. So when I substitute n is equal to 10, this is going to be 100. This is going to be 100 and this is going to be enta 1.3 into 1.06. No sir. Why? It should be 1.06, right? When you multiply these two into 0.52,
2 into 0.3. 2 into సార్ మళ్ళీ ఒకసారి ఎప్పుడు 0.53. ఫస్ట్ డబుల్ చేయండి అన్న. సో Yes, ఇది ఎంత sir, అవుతుంది? 1.06, దీన్ని 100 sir. తో మల్టిప్లై చేస్తే సార్ మనకు 106 వస్తుంది. సార్ Yes. సార్ మళ్ళీ చెప్పండి 1.06 నానా ఇది 100 అవుతుంది. n స్క్వేర్ అంటే 100. ఓకే Yes, sir. 0.53. ఈ 53. గుణకారాలు రాకపోతే Sir, 1 minute, sir. 0.53 into 2 ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేయండి. సార్ ఎంత వస్తుంది? సార్ 2 ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నానా ఇది వ్యాసార్థం నుంచి వ్యాసంకి వస్తున్నాము. ఓకే సార్. వ్యాసార్థం 2 అయితే వ్యాసం ఏం చేయాలా? డబుల్ కాదు బై 2. By 2, sir. ఇంటూ 2 అమ్మా. వ్యాసం అంటే Sir. ఇప్పుడు వృత్తం తీసుకున్నా, వృత్తంలో వ్యాసార్థం అంటే ఇది, వ్యాసం అంటే మొత్తం. కాబట్టి మొత్తం. ఏం చేయాలా? 2 తోని గుణించాలి. సో ఇది 2 తో గుణిస్తే ఎంత అయింది? 1.06 అయితే 1.06. 1.06. దాని 100 తో గుణిస్తే ఎంత అవుతుంది? 100 తో గుణిస్తే 2 సున్నాలకు 2 పాయింట్ వెళ్ళిపోతాయి. ఈ 2 సున్నాలకు ఈ డెసిమల్ ఎగిరిపోతుంది బెట. మిగిలింది ఎంత? 106. ఓకేనా? అంతే సార్, 106. 106 కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో కాపీ చేసుకున్నారు అనుకుంటాను. చేసుకున్నాం సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ. సో మూవింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సార్ 1 minute సార్. కాపీ చేసుకోలేదా? సార్ ఇక్కడ 0.52 into 2 చేస్తే 1.06 వస్తుంది కదా? 52 కాదు, అది 53 అని చెప్పా. 0.53. అది తప్పు రాశాను నాన్న. ఇది 0.53. ఇంట్లో లేదు. ఈ మూడింటిని, 2 ఏమో వ్యాసం కాబట్టి 2తో ఈ మూడింటిని మల్టిప్లై చేయండి అన్న. ఇది 100. ఓకే, టైం తీసుకోవద్దు బేటా. టైం ఎంత అవుతుందా? ఇన్సెట్ లో టైం ఇయ్యరు, బ్రెయిన్ షార్ప్ చేయాలా. ఓకే, ఇది 52 కాదు 53. నేను తప్పు రాసాను కాబట్టి మీరు అదే రాయొద్దు. ఆల్రెడీ మనం నోట్స్ ఇచ్చుకున్నాం కాబట్టి. ఓకే, అనదర్ ప్రాబ్లం. మూవింగ్ ఇంటూ థర్డ్ ప్రాబ్లం. థర్డ్ ప్రాబ్లం ఏంటి? ఒక కిరణ నాళం. ఒక కిరణ నాళం ఏంది? ఒక కిరణం, ఒక ఎక్స్ కిరణం అనుకుంటామా. ఒక ఎక్స్ కిరణము, ఒక అంత ఈజీ కాదు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు బిడ్డ. ఒక ఎక్స్ కిరణము, ఇది ట్యూబ్. ఓకే, ఒక ఎక్స్ కిరణము ఒక ట్యూబ్ అనుకుంటే అల్ప తరంగ దైర్ఘ్యం ఉండేటట్టుగా ఒక అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటాన్ని, అవిచ్ఛిన్న ఎక్స్ కిరణ వర్ణపటాన్ని, అవిచ్ఛిన్న ఎక్స్ కిరణ వర్ణపటాన్ని ఉత్పత్తి చేసింది. ఆ వికర్ణ నానా అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న మిస్టేక్ ఏంటంటే, ఎంత ఉత్పత్తి తరంగ ధైర్యం ఇయ్యలే బెట. ఒక అల్ప తరంగ ధైర్యం ఎంత అంటే 0.4345 పెట్టాడు. ఇక్కడ నేను తర్వాత ఏం చేస్తా అంటే తెలుగులో టైప్ చేసి తర్వాత నెంబర్లు యాడ్ చేస్తాను. సో అక్కడ మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఒక కిరణము, ఎక్స్ కిరణం నాళము ఎంత తరంగ ధైర్యం అంటే 0.45 యాంగ్స్ట్రామ్స్. ఇది ప్రాబ్లం. ఉండేటట్లుగా ఒక అవిచ్ఛిన్న వర్ణపటం ఏర్పడింది. అయితే దాని శక్తి ఎంత? సో మనకి ఫార్ములా ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ స్పెండ్ చేయను. 12,400 by లాంబ్డా. లాంబ్డా అంటే 0.5 యాంగ్స్ట్రామ్స్. దీన్ని ఎవరు చేస్తారో చేయాలి నాన్న. ఇది ఏం లేదు నాన్న, ఇక్కడ డెసిమల్ తీసేయండి. డెసిమల్ తీసి ఇంకొక 2 సున్నాలు పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇక్కడ. అప్పుడు 5 ఎక్కంలో కొట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి, వచ్చేస్తుంది. ఇది 5 ఎక్కంలో మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తూ పోతే 5 ఎక్కం 5 9ల. నేను ఇక్కడ చేస్తే టైం పడుతుంది బేట. 5 2ల, ఇక్కడ 2 కనిపిస్తుంది ఆన్సర్ లో. 10, 5 4
అది 7 వచ్చింది, ఇక్కడ 4 వస్తుంది చూడాలి మరి. 5 ఓకే, 5 2 10, 2 ఇక్కడ వచ్చేసింది. ఇంకా తర్వాత వస్తుంది, ఇంకా మన 9 ఉంది కదా, 5 2 10, ఇంకెంత 5 4 20, 5 ఎందుల 40 వచ్చింది. ఇంకెన్ని సున్నాలు ఉన్నాయి? 3 సున్నాలు ఉన్నాయి నాన్న. 5 9 45, 5 2 10, 2 ఉంది 24, 5 4 20, 4 ఉంది 40, 5 ఎందులో 40. ఈ 3 చిహ్నాలకు I just added here 3 zeros. So now again I want to cancel 9 1 ja 9, 9 2 ja 18. అంతేనా? 9 2 ja 18. How much it is there? 6 ఉంది, ఇంకా 18 పోతే 68 ఉంది. 9 5 ja 40 ఎంత? 9 7 ja 70, 9 6 ja how much? 9 6 ఎంత? 54, 68 ఉంది. 9 7 ఎంత నాన్న? 63 కదా, కరెక్ట్. 9 7 ja ఒక్క నిమిషం నాన్న, ఇది 7 వస్తుంది కదా, 63. ఇక్కడ 68 వచ్చింది. 68 వచ్చింది కాబట్టి 63 పోతే 5 ఉంటుంది బేట. 5 అంటే 9 5 ja 45, మళ్ళీ 9 5 ja 45, మళ్ళీ 5 ఉంటుంది, మళ్ళీ 45, మళ్ళీ 5 ఉంటుంది, మళ్ళీ 45. ఇది నాన్న. సో ఆన్సర్ పాయింట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ అవసరం లేదు. సో 2755, 27,555. అర్థమైంది అందరికి? ఎస్, భయమైందా? ఇది గైస్ స్కేర్ కొట్టివేతులు వచ్చాయి సార్, భయమైందంటారా? ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇది 2008లో ఇంజనీరింగ్లో వచ్చింది బేట. చాలా ఈజీగా వస్తున్నాయి కదా సార్ ప్రాబ్లమ్స్, అట్లే వస్తాయి. మనమంతా మీరే కదా రేపు ఇంజనీరింగ్ ర్యాంకులు కొట్టేది. ఓకే, ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్న ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే, వర్ణపట రేఖల సంఖ్యకు ఒక ఫార్ములా ఇచ్చారు మీకు, హైడ్రోజన్. సో వాట్ హ్యాపెన్ హియర్? వి హావ్ టు హైడ్రోజన్ పరమాణు గ్రౌండ్ నుంచి ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య 4 కల మరొక ఎనర్జీ స్టేట్ లోనికి ఉత్తేజితము అయిన పాలితన తప్పు ప్రాంతంలోని వర్ణపటంలోని ఆ యొక్క ప్రాంతంలోని వర్ణపటంలోని వర్ణపట రేఖల సంఖ్య ఎంత? హైడ్రోజన్ పరమాణు భూస్థాయి నుంచి ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ఓకే, ప్రధాన క్వాంటం సంఖ్య ప్రైమరీ క్వాంటం నెంబర్ హౌ మచ్ 4 గల మరొక ఎనర్జీ లోనికి జంప్ అయింది బెట, ఉత్తేజితమైంది. అంటే ఇది ఇక్కడ కదా, ఇక్కడ నుంచి పైకి జంప్ అయిందట. అది క్వాంటం నెంబర్ ఎంత? 4 లోనికి వెళ్ళింది. 0 నుంచి గ్రౌండ్ స్టేట్ 0 నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళింది? 9వ క్వాంటం నెంబర్ ఉన్న శక్తి స్థాయిలోనికి ఏమి వెళ్ళింది? ఇక్కడ జంప్ అయినట్లయితే, ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయినట్లయితే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి మనకేమొస్తుంది? ఎనర్జీ వస్తుంది, hν గల. అంటే దాన్నే మనము ఎక్స్ కిరణ వర్ణపటం వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ కిరణ వర్ణపటంలోని ఎన్ని రేఖలు ఉన్నాయనే సార్ అనే క్వశ్చన్. వర్ణపట రేఖల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు లైన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లైన్స్ ఇన్ దట్ స్పెక్ట్రమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n into n minus 1/2, n into n minus 1/2. అప్పుడు ఏమవుతుంది? n అంటే ఎంత బేట? 4 into 4 minus 4 into 4 minus 1, which is actually మనకి ఎంత వస్తుందట? 6 వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? 6. How many? Answer is 6. B option. అర్థమైందా? Is it clear? Did you note down? Okay, right. Any doubt? Very easy. ఎన్నిస్తే మనం ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాయో మనము కనుక్కుంటున్నాం అంతే. That's it. Very good. So moving into, we have already 1 hour over. We should complete the problems. Okay, one more interesting question.
విచ్ ఈజ్ ఈజీ. నాకు తెలిసి మీరు అందరూ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఒక్కసారి నా చాట్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసి పెట్టుకుంటా. ఈ క్వశ్చన్ ఎవరు చెప్తారో చూసి నేను చాట్ బాక్స్ కనిపిస్తుంది అందరికి, చదవండి, ఆన్సర్ చేయండి. ఏబిసిలో ఏదో చెప్పండి ఆన్సర్. డి ఏమో సిబిఎక్ నన్న, ఏనేమో జీమన్, బి స్టార్క్. ఆన్సర్ సి కరెక్ట్. ఆన్సర్ సి. ఓ హూ సెడ్ ఆన్సర్ సి? చాలా మంది సి. ఓకే గుడ్. కిరణాల అంటే ఇక్కడ నేను రాయలేదు క్వశ్చన్, మీరు ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏది నాన్న? ఎక్స్ కిరణాల నాన్న. యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏం పడాలా? ఎక్స్ కిరణాల. ఎక్స్ కిరణాల ఉత్పాదనకు విలోమ ప్రక్రియ. ఎక్స్ కిరణాలకు విలోమ అంటే ఇన్వర్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ రేస్? కాంతి విద్యుత్ ఫలితము, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్. కంప్లీట్ గా మనకు విలోమ ప్రక్రియ అంటే కాంతి విద్యుత్తులోనేమో కాంతి లోహం పడ్డప్పుడు మనకు ఏమొస్తాయి? ఎలక్ట్రాన్లు వస్తాయి. ఎక్స్ కిరణాలలోనేమో ఎలక్ట్రాన్లు లోహం మీద పడ్డప్పుడు కాంతి వస్తుంది. అందుకే కాంతి విద్యుత్ ఫలితము మనకు ఎక్స్ కిరణాలు రెండు కూడా ఇన్వర్స్ ఎఫెక్ట్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ హూ ఎవర్ సెడ్. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ కిరణాలను రాసుకోండి, నేనేదో కిరణాల ఉత్పాదనకని రాసి తప్పు. సో డిడ్ యు నో కాపీ ఎక్స్ కిరణాల ఉత్పాదనకని రాయండి. ఓకేనా? ఎక్స్ కిరణాల ఉత్పాదనకు విలోమ ప్రక్రియ అంటే మీరు ఒక ఆన్సర్ డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు, కాంతి విద్యుత్ ఫలితము అని. వెరీ గుడ్. I am erasing this, but you should note down that. Okay. Moving into another question, sixth question. Also interesting one, lithium related question. ఇది IIT లో వచ్చిందన్న. అంత ముందుకు మనకు ఇప్పుడు జేఈ మెయిన్స్ ఉండేది, ఇప్పుడు ఉంది కదా. అప్పుడు ఏఐ ఆల్ ఇండియా లెవెల్ AIEEE అనే ఎంట్రన్స్ కి మనం పిలిచే వాళ్ళము. 2011లో ఇది ఐఐటి క్వశ్చన్ అనుకోండి. ఇది సింపుల్, ఇంత సింపుల్ గా ఉంది చూడండి. లిథియం అంటే 2 సార్లు అయనీకరణం చెందినటువంటి 2 times అయనీకరణం చెందినటువంటి బోరు మొదటి కక్ష నుంచి 3వ కక్షలోనికి ఎలక్ట్రాన్ ఉత్తేజితం కావడానికి కావలసిన శక్తి ఎంత? లిథియం పరమాణువులో బోరు మొదటి కక్ష నుంచి అంటే n = 1 నుంచి, n1 = 1 నుంచి n2 = 3 లోనికి జంప్ అయితే, 3 లోనికి జంప్ అయితే అప్పుడు ఎంత మనకు ఒకటి నాన్న. నేను ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళ్ళి దూకుతానేమో, ఏమన్నా శక్తి ఇక్కడికి వెళ్ళి దూకుతానేమో మనకేమొస్తుంది? శక్తి రిలీజ్ అవుతుంది. hν అంటే ఎక్స్రేస్ వచ్చినా కూడా బయటికి వచ్చేస్తుంది ఎక్స్రే ఫోటాన్. కానీ నేను కింది నుంచి పైకి వెళ్తే నాకు ఏం కావాలా? విడుదల అవ్వదు, శక్తి అవసరము. hν శక్తి మనకు అవసరము. ఆ శక్తి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కిందికి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళడానికి మనకు శక్తి అబ్జర్వ్ అవుతుంది. అయితే ఈ డెల్టా యు అనుకుంటున్నాము, కావాల్సిన శక్తి డెల్టా యు అనుకుంటే, విచ్ ఇస్ ఈ అనుకుంటే, శక్తికి ఫార్ములా రాస్తున్నాం బెట్ట ఇక్కడ. కాబట్టి మనకు 13.6 × n². డిఫరెన్స్ లాగా ఇది డిఫరెన్స్ తీసుకుంటున్నాం అనుకోండి, మనము డిఫరెన్స్ లాగా రాస్తున్నాము. ఓన్లీ ఒక శక్తి -13.6 మైనస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఒక శక్తి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మైనస్ వస్తుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ లాగా రాశాను కాబట్టి మైనస్ రాదు నాన్న. 13.6 n², 1/n1² - 1/n2². ఇక్కడ ఎన్నో కక్ష నాన్న? ఫైనల్ గా 3వ కక్షలు ఉంది కాబట్టి 3 3 3 9 వస్తుంది. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 9 వస్తుంది. 1 వస్తుంది. ఇది 9 అవుతుంది. ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది బేటా? చేశారా ఓరే ఆన్సరు? డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి మీరు అక్కడ చాట్ బాక్స్ లో పెట్టేస్తారు సార్ 109 అని. కానీ చేసి పెట్టాలన్న. 13.6 × 9 అంతా 9.
into 13.6 into ఇంటూ ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఎంత వస్తుంది 9 ఇక్కడ పోతుంది 1 ఇక్కడ పోతుంది 8/9 ఇక్కడ ఎంత అవుతుంది 8/9 minus 1 8/9 8 ఇక్కడ 9 నాన్న ఈ 9 క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు సింపుల్ గా ఓకే బేటా ఎంత వస్తుంది అప్పుడు దీన్ని ఇంటూ చేస్తే ఐ డోంట్ నో ఎంత వస్తుంది యూ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఇట్ రైట్ 13/8j మనకు కనిపిస్తూనే ఉంది ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి అరౌండ్ 1 ఆన్సర్ ఇస్ 108 వస్తుంది ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్ I don't know you guys are writing answer 12.24 I don't think so why right but you guys are Afia she wrote 12.24 I don't think so it is 108 13/8 how much 104 I think right plus a point ఉంది కాబట్టి 10.8 వచ్చిందా very good someone write actually 108.8 so maybe that is right answer you are right this is the answer B is right good thank you Nana so copy please copy yes you guys are right simplify చేసుకోవాలి నాన్న అంటే మీకు చూపించాను ఎట్లా చేయాలనేది మీకు టైం ఉంటుంది కాబట్టి యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ నాన్న 108.8 very good so moving into I don't know whether we have more problem but let me check it ఇది ఎప్పుడు వచ్చింది 2011 లో నా IIT లో ఇది 2011 లో వచ్చింది ఓకే వెరీ గుడ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ బైపీసీ వాళ్ళు హ్యాపీ ఐ నో బైపీసీ వాళ్ళు ప్రాబ్లం చాలా బాగా చేస్తారు గ్రేట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ బైపీసీ స్టూడెంట్ డెఫినెట్ గా యు ఆర్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ యు గైస్ ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ ఈ క్రింది తరంగ ఆన్సర్ చెప్పేసి అప్పుడే ఫస్ట్ దాని ఆన్సర్ చెప్పండి ప్లీజ్ ఈ క్రింది తరంగ ధైర్యాలలో మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ కింద మిస్ అయిపోయిందన్న ఈ క్రింది తరంగ ధైర్యాలలో ఎక్స్ కిరణ ఏంటి ఎక్స్ కిరణ ప్రాంతము ఎక్స్ కిరణ ప్రాంతంలో ఉన్నవి ఆన్సర్ ఏంటి ఏ రాశారు బి రాశారు సి రాశారు ఏది ఆన్సర్ చెప్పట్లేదు నాన్న డి ఆప్షన్ కూడా పెడితే డి ఆప్షన్ కూడా రాస్తారు చూస్తా డి ఆప్షన్ కూడా రాస్తారు డి కూడా పెడతాను ఇక్కడ డి కూడా కనిపించేటట్టు చేశాను వాయిస్ రావడం లేదు కొంతమంది ఏ రాశారు ఇజ్ ఇట్ రాంగ్ డి రాంగ్ ఇంకేముంది బిసిలే కదా ఏంటి మనం చెప్పుకున్నాం నాన్న ఎక్సికిరణ తరంగ ధైర్య ప్రాంతము ఎక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది too bad responses I don't want to see that answers I want exact answer still D is coming I told D is wrong A is wrong two options removed A remove చేశాను D remove చేశాను BC లో ఆన్సర్ చెప్పండి ఇక మీ ఇష్టం బీసీ రాస్తున్నారు ఐ డోంట్ వాంట్ దాట్ ఐ టోల్ యూ రైట్ 1 angstrom unit వాట్ ఈస్ దాట్ 1 angstrom unit 1 angstrom అనేది మనకు ఎక్స్ కిరణ ప్రాంతము 1 angstrom కదా మనం నేర్చుకుంది ఎక్స్ కిరణాలు ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్తే 1 angstrom అని చెప్పాను కదా బేటా ఆ స్పెక్ట్రమ్ లో గుర్తుంచుకోవాలని ఓకే ఇగో ఇంత ఈజీ ప్రాబ్లం ఐఐటీలో వచ్చింది నాన్న 2011లో తప్పు చేయకూడదు కొంచెం గుర్తుంచుకోవాలి 10⁻⁻8 కాదు బిడ్డ 10⁻10 ఓకే వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ నాన్న ఇట్స్ ఎ సి ఆప్షన్ one more question what is that one more question is yeah I forgot completely this
what is X కిరణ పుంజము X కిరణ పుంజం అని రాయాలన్న. X కిరణ పుంజము అపవర్తనం చెందేది. ఆన్సర్ ఏం పెట్టారు? AB. అపవర్తనం చెందేదా? రాంగ్ క్వశ్చన్. మీరు ఆన్సర్లు పెడుతూనే ఉన్నారు. క్వశ్చన్ ఏం రాయాలంటే X కిరణ పుంజము అపవర్తనము ఈ క్షేత్రాలలో చెందదు. ఏంది? చెందదు. ఇట్ డజంట్ రిఫ్లెక్ట్. చెందదు. మీరు డ్రా చేయొద్దు బేట, నాకే కష్టంగా ఉంది. మళ్ళీ మీరు డ్రా చేస్తే ఇంకేముంది? ఓకే. ఎక్స్ కిరణ పుంజము, ఎక్స్ కిరణాలు ఈ కింది క్షేత్రాలలో అపవర్తనం చెందవు. ఆన్సర్ ఏంటి? ఆన్సర్ బి రాంగ్. Yes. So C is the option. C is the right option. D కాదు బేట. D నన్ను ఎట్లుంటుంది నాన్న? మీరు అంటే ఆప్షన్ ఇస్తే రాసేస్తూనే ఉంటారు. ABCD ఏదో ఒకటి చెప్పాలా. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ కిరణాలు ఏ క్షేత్రంలో కూడా అపవర్తనం చెందవు. నోట్ డౌన్ పాయింట్. ఎక్స్ కిరణాలు ఏ క్షేత్రంలో కూడా అపవర్తనము చెందవు కాబట్టి అది విద్యుత్ క్షేత్రంలో అపవర్తనం చెందవు, అయస్కాంత క్షేత్రంలో కూడా. ఇక్కడ ఎక్స్ కిరణాలను రాసుకున్నాను క్వశ్చన్ లో, అది నేను టైపో మిస్టేక్స్. ఓకే, ఐ థింక్ we have completed chapter. I think. Thank you. So moving into the next chapter. Any doubts? Thank you. I'm going to introduce. Don't go. Thank you. Thank you to all. So successfully completed the chapter, autumn chapter. Sandra. Okay. So we have completed autumn chapter, beta. Questions, please. Thank you. So, can I move to next chapter? So, no doubt, sir. Thank you. So, moving into the nucleus chapter. Kendrakal. It's a nucleus chapter. Okay. So, it's a lot of interesting, but this chapter is like anything. This chapter is, it has a lot of importance. Asal kendrakemke lekapothe we don't have anything, right? Biology cell emuntundi, nucleus untundi. Biology mana body e ledu beta. Nucleus lekapothe there is nothing exists in the universe and maname lem. ఇప్పుడు మనము ఏ జీవరాశి తీసుకున్నా, ఎనీ అనిమల్, హ్యూమన్ బీయింగ్, ఎనీథింగ్ దట్ యు టేక్ ఇట్ ఆర్ మ్యాటర్, ప్రతి దానిలో వాట్ ఈస్ దేర్? ప్రతి దానిలో we have the nucleus. So when you have the nucleus, without nucleus there is nothing exists. కేంద్రకం లేకపోతే ఏ జీవరాశి లేదు, ఏ సెల్ లేదు. ఓకే, సో డెఫినెట్ గా వితౌట్ న్యూక్లియస్ దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద యూనివర్స్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఈస్ ద న్యూక్లియస్ యాక్చువల్లీ? Nucleus has some constituents, some particles are exist. What are those particles, sir? What are the particles exist in the nucleus? కేంద్రకంలో ఉండే కణాలు ఏంటివి చెప్పండి? కేంద్రకంలో ఉండే కణాలు ఏంటివి? should type it. Proton and neutron. Very good. Proton, neutrons. What we call these particles? ఈ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఏమని అడుగుతాం, ఏమన్నా కాల్ చేస్తాం? what we call them? We call them nucleons. What do you call it? న్యూక్లియాన్లని అంటాము. కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్లను న్యూక్లియాన్లు అంటారు. వాట్ ఈస్ ప్రోటాన్?
సార్ ప్రోటాన్ అనేది ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్, ధనావేశం ఉన్నటువంటి కణం. వాట్ ఈజ్ న్యూట్రాన్? సార్ ఇది న్యూట్రాన్ అనేది దానికి ఎటువంటి ఆవేశము ఉండదు సార్, రైట్. బట్ ఈ న్యూట్రాన్ కి ఎటువంటి ఆవేశం లేకపోతే కేంద్రకంలో ఎట్లా ఉంటుంది సార్? మీరేగా చెప్పారుగా సార్, ప్రోటాన్ కు ధనావేశం ఉంటుంది, న్యూట్రాన్ కు ఆవేశము ఉండదు. కానీ ఏముంటుంది? ఎలా కలిసి ఉంటాయి? ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్. ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ అంటే వాటికి స్పిన్ ఉంటుంది సార్, అవి ఆవేశం మీద ఆధారపడవు. ఓకే, ఎందుకు ఆధారపడవు సార్? న్యూట్రాన్కి ఆవేశం ఉండదు కాబట్టి ప్రోటాన్కి ఆవేశం ఉంటది. సో ఒకదానికి ఆవేశం ఉంటే రెండు ఎట్లా ఆధారపడతాయి సార్? దే డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ చార్జ్. సో దే డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద చార్జ్. వెరీ గుడ్. సో దే డు నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద చార్జ్. గుడ్. బట్ మరి ఎలా దేని మీద డిపెండ్ అవుతాయి? దే డిపెండ్ ఆన్ ద స్పిన్ సార్. వెరీ గుడ్. స్పిన్ మీద ఆధారపడతాయి. సో దానికి ఏముంటది? స్పిన్ ఉంటుంది బెట. మరి ఏ స్పిన్ ఉంటుంది? కేంద్రకంలో ఎలా స్పిన్ ఉంటుంది? న్యూక్లియస్ లో ఎలాంటి స్పిన్ ఉంటుంది? న్యూక్లియర్ స్పిన్ ఉంటుంది సార్. వెరీ గుడ్. సో న్యూక్లియర్ స్పిన్ ఉంటుంది. కేంద్రకంలో పార్టికల్స్ న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ ఉంటాయి, వాటి మధ్యలో ఎటువంటి స్పిన్ ఉంటుంది? న్యూక్లియర్ స్పిన్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎ న్యూక్లియర్ స్పిన్, హౌ కమ్ దే బైండ్ ఈచ్ అదర్ ఫర్ ఎవర్? న్యూక్లియస్ లో ప్రోటాన్ ఎలక్ట్రాన్ దగ్గరికి రావచ్చు కదా. ప్రోటాన్ ఇస్ అ హైలీ మాస్డ్ పార్టికల్. ఎలక్ట్రాన్ కంటే ఎక్కువ ద్రవ్యరాశి ఉన్నటువంటి కణము. బయటికి రావచ్చు కదా, ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రెండ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్లీ చార్జ్ పార్టికల్. వై యు ఆర్ స్టేయింగ్ విత్ ద న్యూట్రల్ పార్టికల్? స్థిరంగా ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్ ఎందుకు ఉంటావమ్మా? యూ కెన్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ bind with the electron in the orbits. Ante no sir, it should not come out of the nucleus. They have nuclear force between the proton and neutron. Ante కేంద్రకంలో ఉన్నటువంటి న్యూట్రాన్ ప్రోటాన్ల మధ్య ఎటువంటి బలం ఉంటుంది? కేంద్రక బలం ఉంటుంది. వెరీ స్ట్రాంగ్ ఫోర్స్ ఇన్ ద యూనివర్స్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్? Nuclear force. Nuclear force is the strongest force which exists between the proton, which does not allow them to separate. న్యూట్రాన్ నుంచి ప్రోటాన్ విడిపోకుండా ఉండడానికి వాటి మధ్య పనిచేసే బలము కేంద్రక బలం. న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ వలన అవి బ్రేక్ అవ్వకుండా ఖచ్చితంగా న్యూక్లియస్ లో ఉంటాయి. అందుకే అవి బయటికి రావు. వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ. సో గుడ్. ఛార్జింగ్ అయిపోతుందంటే వాట్ షుడ్ ఐ డూ బెటా? అయిపోయింది నాన్న, ఇంకా 5 more minutes. సో ఇది మనకు కేంద్రకం సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్. యాజ్ ఐ మెన్షన్, న్యూక్లియస్ రేడియస్ ఎంత బెటా? 10 to the power of -15 meter. రేడియస్, పరమాణు రేడియస్ ఎంత నాన్న? 10 power -10. అంటే ఇంత కేంద్రక వ్యాసార్థం అంత తక్కువ ఉన్నప్పుడు సార్ అక్కడ ఎట్లా ఈ ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఉంటాయంటే అంత తక్కువ వ్యాసార్థంలో. అంటే ఇక్కడ మీకు అర్థం కావాలి నాన్న, ఒకసారి చూపిస్తాను. ఇప్పుడు ఇంత వ్యాసార్థంలో ఉన్న పరమాణువులో ఇంత వ్యాసార్థం ఉన్న కేంద్రకం ఉంటుంది. ఇంత వ్యాసార్థం ఉన్న పరమాణులో ఎంత? 10 power -15 వ్యాసార్థం ఉన్న కేంద్రకం ఉంటుంది బిడ్డ. ఓకే, అంత తక్కువ వ్యాసార్థం ఉన్నటువంటి కేంద్రకంలో ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే అంత తక్కువ వాల్యూమ్లో, అంత తక్కువ వ్యాసార్థంలో, అంత తక్కువ వాల్యూమ్లో ఘన పరిమాణంలో అవి ఆక్రమించి ఉంటాయి. వాటి యొక్క పరమాణు వ్యాసార్థమేమో 10 to the power of -10, కేంద్రక వ్యాసార్థమేమో 10 to the power of -15. ఆవేశం మనకు తెలుసు ఎలక్ట్రాన్ చార్జ్. వావ్, తప్పుపడింది అనేది. ఇది 19 బెట. 1.6 × 10 to the power of
19 coulombs. 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulombs. Proton mass enta banana? Mass of the proton is 1.66 into 10 to the power of minus 27 kgs nana. Okay. వాయిస్ రావట్లేదనా నా ప్రోటాన్ మాస్ ఎంత అంటే 1.66 into 10 to the power of minus 27. సార్ బాగుంది, వెరీ గుడ్. బట్ ఐ డోంట్ నో సార్ what is the mass relation between the proton and electron. నానా ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశి ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశికి ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందంటే 1837 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది బేటా. The proton mass is how many times higher than the electron mass? 1837 times higher. Okay. The mass of the proton is higher, 1837 times higher than the electron. Very good. So let me close. Almost over. Almost over. So I wanna give the 5 minutes break to the students. Break, not break, sorry, for questionnaires. So let me see if I can able to move one more slide, but I don't think so. Isotopes, isobars, but I guess we can talk about tomorrow. When we tell isotopes, isobars, isotones, so I will complete రేపు చేసుకొని రేపు దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఈ చాప్టర్ లో కంప్లీట్ చేసుకొని రేపు కంప్లీట్ ప్రాబ్లం కూడా చేసుకుందాం బేట. ఓకే, లెట్ మీ స్టాప్ షేరింగ్ మై స్లైడ్స్. దెన్ మూవింగ్ ఇన్ టు ది చాట్ బాక్స్. Happen. I'm gonna minimize these slides and I'm going to open chat box. And I'm going to see you all your pictures, all your faces. I can see you, all of you now on my laptop. Thank you. Ganga asked a question, some problem, didn't understand. I don't know. I forgot, I missed that question, but I'll get back to you. Just if you type question. Have a nice day, sir. Thank you. For you also, have a nice day. Have a nice day. Thank you to all. Yesterday exam answers sir already పెట్టాను నా ఆన్సర్స్, అన్ని ఆన్సర్స్ పెట్టాము. మీకు మీరు రాసినటువంటి ఆన్సర్స్ మీ సార్ మీ మేడం వాళ్ళు నాకు తెలిసి మీకు అప్డేట్స్ ఇస్తారు, మీరు కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. మనం ఆన్సర్స్ పోస్ట్ చేసినాం కాబట్టి ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయో మీరు చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు నా గ్రూప్ లో 15 కన్నా ఎక్కువ ఎంతమందికి వచ్చాయి చెప్పండి. 15 కంటే ఎక్కువ మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది? 14 వచ్చాయి. నేనే కరెక్షన్ చేశాను అనుకుంటా. 14 ఎంత? 15 మార్క్స్ కన్నా 17 వచ్చాయి. ఝాన్సీ గ్రేట్. ఝాన్సీకి షీ గాట్ 17. దివ్యాకి షీ గాట్ 16. సుమయ 14. వెరీ గుడ్. ఫిజిక్స్ లో మంచి స్కోర్ వస్తుంది అన్న. వెరీ గుడ్. 15, 14, 13 అన్ని కూడా మంచి మార్కులు బెట. మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చాము కాబట్టి యూ గైస్ ఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్. 17. ఝాన్సీ గుడ్. 17 మార్క్స్. వెరీ గుడ్. 17 అవుట్ ఆఫ్ 19 కి 17. యూ లాస్ట్ ఓన్లీ 2 మార్క్స్. 14. రాధా 14. అఖిల 14. రాధిక 15. వెరీ గుడ్. ద పర్ఫార్మెన్స్ ఈజ్ సూపర్. ఆసమ్. గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నానా. హ్యావ్ ఏ నైస్ డే. కీప్ రాకింగ్. చాలా కష్టపడుతున్నారు. డెఫినెట్ గా మంచి ర్యాంక్స్ వస్తాయి మనకు. కస్తూర్బా కి మంచి పేరు వస్తుందని అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ మన స్పీక్ ఎనీథింగ్ సార్? సార్ No sir, thank you. మిస్సింగ్ క్లాసులు అన్ని కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ అని చెప్పారు. మిస్సింగ్ క్లాసెస్ అన్ని కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది. సార్ వాళ్ళు లింక్ కూడా పెడుతున్నారు. యూట్యూబ్ ఛానల్లో పర్వతాలు కలకొండ అని టైప్ చేస్తే నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో అన్ని క్లాసెస్ మళ్ళీ మీరు వినొచ్చు. చెప్పాను కదా యూట్యూబ్ ఛానల్. మై యూట్యూబ్ ఛానల్ నేమ్ ఈస్ పర్వతాలు కలకొండ. బాయ్ నాన్న. సార్ థ్యాంక్ యూ. Thank you sir. Thank you so much.